गुड आफ्टरनून बच्चे। ऑडियो एंड वीडियो सही है? ऑडियो एंड वीडियो सही है? सही है। जिन्हों के क्लास स्टार्ट नहीं हुई लिंक नूं दोबारा रीओपन कर लो। आप स्टार्ट करते हैं नैक्सट। गुड आफ्टरनून राजे। चलो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कल आप कराया सीगा अदर फंक्शन कर रहे सी जिंदे विच की है फंक्शन देखो की है अपने को सब तो पहला जिहड़ा नैशनल फ्लैग है इनू कदों अडोप्ट कराया गया सी? नैशनल फ्लैग नू कदों अडोप्ट कराया गया सी? 22 जुलाई 1947। ठीक है। इनका डिजाइन किने दिता सीगा? नैशनल फ्लैग है जो अपना राष्ट्रीय झंडा, इनका डिजाइन दिता सीगा डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। डिजाइन किने दिता है? पिंगाली वेंकैया। ठीक है। उस तो बाद आप कराया सीगा इनका साइज शेप किस तरह होंदी है? शेप है जो वो किहड़ी है? रिकटैंगुलर। ठीक है। नैक्सट आप कराया सीगा इहदे विच की है कलर किन्ने ने नैशनल फ्लैग दे? ट्राई कलर है, 3 रंग वाला है ट्राई कलर। ठीक है। उस तो बाद जेकर आप गल करिए तो अपने कोल की है ये नैशनल फ्लैग सपोज करो ट्राई कलर ने ते इहदे उपर वाला सब तो उपर वाला कलर किहड़ा है? सब तो उपर वाला कलर सैफरन। उस तो बाद नीचे वाला विचकार वाइट ते लास्ट ते किहड़ा है? ग्रीन। लास्ट वाला किहड़ा है? ग्रीन। ठीक है। जो विचकार है वाइट कलर है इनदे विचकार की है एक चक्कर बनया हुंदा है, गोल चक्कर। उन्होंने आपां की बोलते हैं? जिहड़ा गोल चक्कर बनया हुंदा है विचकार उन्होंने आपां बोलते हैं अशोका चक्रा। अशोका चक्रा। ठीक है। तो इनदे विचकार की है कुछ कु तिलियां हुंदियां ने इस तरह लाइनां ये बनी हुंदियां ने वो किनियां हुंदियां ने? इनू आपां बोलते हैं स्पोक्स। स्पोक्स किनियां ने? 24। ठीक है। 24 स्पोक्स ने अपने को। उस तो बाद जेकर आप गल करिए इनके प्रपोर्शनल की है लेंथ एंड विड्थ। लेंथ ते विड्थ किस तरह है? जिस तरह सपोज करो आपां इनकी गल करिए एक ए वाला है। ठीक है। जो इनकी लेंथ है लेंथ कितनी होएगी? लेंथ कितनी होएगी? लेंथ रेशो विड्थ के प्रपोर्शनल की होएगा? हाँ जी राजे 3:2। ठीक है जी 3:2। उस तो बाद बस जिहड़ा नैशनल फ्लैग है इन्ना ही सीगा अपने को। क्वेश्चन की आउंदा हुंदा है कि नैशनल फ्लैग अडोप्ट कदों किया गया? 22 जुलाई 1947। डिजाइन किंदे द्वारा कराया गया? पिंगाली वेंकैया। शेप किस तरह है? रिकटैंगुलर है। किन्ने कलर ने? ट्राई कलर है। सब तो उपर वाला सैफरन, विचकार वाइट, लास्ट ते ग्रीन। विचकार वाइट कलर दे होर की हुंदा है एक चक्कर बनया हुंदा जिन्हों आप अशोक चक्कर का नाम दिंदे आ। ते इहदे विच 24 स्पोक्स हुंदियां ने, तिलियां हुंदियां ने 24। ठीक है। उस तो बाद लेंथ तो विड्थ के जिहड़े अपने को प्रपोर्शनल है साइज वो किस तरह हुंदा है? 3:2। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है अपने को नैशनल एंथम। नैशनल एंथम नूं कदों अडोप्ट कराया गया सी? 24 जनवरी 1950।
24 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਇਹਨੂੰ ਵੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ एंड एक है अपने को नैशनल सॉन्ग नैशनल एंथम केड़ा है हाँ जी राजे नैशनल एंथम जेकर किसी नूं पता है तो आंसर जरूर करियो नैशनल एंथम केड़ा है अपना नैशनल एंथम जाने गाने माने नैशनल एंथम केड़ा है जाने गाने माने ठीक है तो उस तो बाद जेकर गल करिए नैशनल सॉन्ग दी नैशनल सॉन्ग केड़ा है अपना नैशनल सॉन्ग वंदे मातरम नैशनल सॉन्ग केड़ा है वंदे मातरम उस तो बाद जेकर गल करिए आप नैशनल एंथम दी नैशनल एंथम है जिहड़ा किहदे द्वारा लिखिया गया है नैशनल एंथम किहदे द्वारा कंपोज कराया गया सी नैशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ 52 ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 27 ਦਸੰਬਰ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ 27 ਦਸੰਬਰ 1911 ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ आई होप कि इन्ना तक तुहानू पता चल गया होएगा उस तो बाद आप गल करते हैं नैक्सट जो अपने को नैशनल एंथम नैशनल सॉन्ग नैशनल एंथम आप कर चुके हैं नैक्सट अपने को नैशनल सॉन्ग है किहड़ा वंदे मातरम ये की है ये भी एक बंगाली पोइम है किहदे द्वारा लिखी गई सी वंदे मातरम किंदे द्वारा लिखा गया सी बैकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जिहड़ा वंदे मातरम है इनू किंदे द्वारा लिखा गया बैकिम चंद्रा चटर्जी ठीक है जी कदों लिखा गया सी 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮਠ ਨੋਵਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਨੰਦ ਮਠ ਨੋਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮਠ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਠ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਸਟ ਸੰਗ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਬਾਏ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਬਾਏ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਔਨ ਜਨਵਰੀ 1950। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟੋਟਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ? 11 ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ 1949 ਤੱਕ 1959 ਤੱਕ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ? 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰ ਐਂਡ ਗੋਨ ਥਰੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਬਾਊਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? 60 ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? 114 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 64 ਲੱਖ। ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ 64 ਲੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਲਡ ਇਟਸ ਫਾਈਨਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21। ਇਹ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਹੈ 6th ਐਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਗਿਵਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ 8 ਨੇ। ਆਪਾਂ 8 ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਈਨਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ। 8 ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਰੀਨਾਥਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵੀ ਸੀਗਾ, 23 ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਟੋਟਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ।
ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ट्राइब्स मिनोरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडड एरिया, मतलब कि ये सलाहकार है जिहड़े अपने ट्राइब वाले खेतर ने ते मिनोरिटी एंड ट्राइबल एरिया वा। मिनोरिटी मतलब की है घट गिनती वाले खेतर, मिनोरिटी का मतलब की हुंदा है घट गिनती वाले खेतर, घट गिनती वाले खेतर। जिवें आपां गल करिए क्रिश्चन सिख ये सारे किहदे विच आउंदे ने? मिनोरिटीज़ दे विच आउंदे ने, घट गिनती वाले खेतर। तो जेकर आप ट्राइबल की गल करिए, ट्राइबल वाले किहड़े हुंदे ने? कबीले वाले लोग। जेकर आप नॉर्थ ईस्ट की गल करिए उस साइड ते किहड़े लोग आपां नूं मिलदे ने? ट्राइबल जनजातियां वाले मिलदे ने, जनजातियां जिन्होंने पंजाबी च बोलते हैं जनजातियां, कबीले वाले लोग। ठीक है, इनका चेयरमैन कौन सीगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये वाली कमेटी जी एडवाइजरी कमेटी सी ऑन फंडामेंटल ट्राइब मिनोरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडड एरिया, इनके अंडर कुछ को होर भी सब कमेटियां सीगियां, मतलब छोटिया छोटिया कमेटियां बनाई गई सी इनके अंडर होर भी। ठीक है, वो किहड़ियां सीगियां? पहली है फंडामेंटल राइट सब कमेटी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी किहड़ी है? किंदी इनका चेयरमैन कौन सीगा? जे बी कृपलानी। उस तो बाद मिनोरिटी सब कमेटी, उनका चेयरमैन सीगा एच सी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडड एंड पार्शली एक्सक्लूडड एरिया सब कमेटी, उनका सीगा गोपीनाथ बरडोली। गोपीनाथ बरडोली। ठीक है, मतलब कि ये नॉर्थ मुखर्जी वाली। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपने को आ जाता है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी मतलब जिहड़े कानून वगैरह बनाने वाले, नियम बनाने वाले, उन्हां दा कौन सीगा? उन्हां दा चेयरमैन सीगा डॉक्टर रजिंदर प्रसाद। उस तो बाद स्टीयरिंग कमेटी, संचालन कमेटी, इनका चेयरमैन भी कौन है? डॉक्टर रजिंदर प्रसाद। ये डायरैक्ट याद करने वाले ने तो इन्हों तुसीं पढ़ लिया। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आप डिस्कस करांगे ड्राफ्टिंग कमेटी बारे। ड्राफ्टिंग कमेटी बारे आप थोड़ा जिहा होर पढ़ांगे। ड्राफ्टिंग कमेटी है, इनका चेयरमैन कौन सीगा? डॉक्टर भीम राव अंबेदकर इनका चेयरमैन सीगा। इनू फादर ऑफ कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलिया जाता है। जिहड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी है ये कदों सैटअप हुई सी, कदों बनी सी? 29 अगस्त 1947 नूं बनाया गया सी ड्राफ्टिंग कमेटी नूं। इहदे विच मैंबर किन्ने ने? 7 मैंबर ने। ठीक है, तो वो किहड़े-किहड़े ने? फस्ट सीगा भीम राव अंबेदकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, थर्ड है अलाइदा कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मुहम्मद सदाउल्ला, एन माधवराव एंड टी टी कृष्णमचारी। ठीक है, ये तुसीं पढ़ लिया दे। आ जिहड़े लास्ट वाले दो ने ये इंपोर्टेंट ने थोड़े जे। क्यों इंपोर्टेंट ने? क्योंकि ये की है रिप्लेस होके आए सी। किंदी जगह ते आया सी? एन माधवराव बी एल मित्तर की जगह ते। इन्हें रिजाइन देता सी क्योंकि इनकी हेल्थ खराब हो गई सी। ठीक है, हेल्थ खराब होने के कारण इन्हें रिजाइन देता सी। इनकी जगह ते आया सी एन माधव राव। उस तो बाद जेकर गल करिए टी टी कृष्णमचारी, एक किंदी जगह ते आया सीगा? टी पी खैतान की जगह ते। इनकी डेथ हो गई सी 1948 दे विच, ते इनकी जगह ते आया सीगा टी टी कृष्णमचारी। ये तुसीं पढ़ लिओ।
उस तो बाद नैक्सट अपने को आ जाता है, जेकर गल करिए आपां जिहड़ा अपना ड्राफ्ट है फस्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फस्ट ड्राफ्ट है जिहड़ा फस्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज पबलिश्ड, फस्ट ड्राफ्ट कदों पबलिश होया सी? फरवरी 1948 दिन, ठीक है। फरवरी 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ। 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਫਸਟ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 9 ਨਵੰਬਰ 1948 ਤੱਕ। 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਐਂਡ ਔਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਫ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸਟਾਰਟ 14 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 14 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ? 299। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 389 ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਤੇ 299 ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ 284। 284 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਨ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਸਾਈਨਡ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਡਾਪਟ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਕਮ ਇਨਟੂ ਫੋਰਸ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੂਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਦਾ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਿਆ ਗਈ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਡਰਾਫਟ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਰਾਫਟ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਫਸਟ ਡਰਾਫਟ ਕਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਸ਼? ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ। ਫਾਈਨਲ 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਯੂਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਕੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ? ਫਸਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਬਾਈਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਰਿਟਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੀਪਲ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ 2 ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਤੇ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਦਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਦਨ। ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ 2 ਸਦਨ। ਰਿਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਵਿਊ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ USA, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ USA। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਆਪਾਂ, USA ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, USA ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਆਫ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, USA ਤੋਂ। ਪੋਸਟ ਆਫ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ USA ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ USA ਤੋਂ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, SSC ਦੇ ਵਿੱਚ, RRB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, DPSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ, DPSP ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਆ, ਕਨਕੁਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ। ਕਨਕੁਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਮਤਲਬ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਨਕੁਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਨਕੁਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ। ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 108 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਐਂਡ 21 ਇਹ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ੀਆ, USSR ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਈਡੀਅਲ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ? ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਿਬਰਟੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਗਣਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ, ਸਮਾਨਤਾ, ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਏਕਤਾ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ। ਜੇਕਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਕਲੀਅਰ, ਅਨੂ ਕੰਬੋਜ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਆਫਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਨਾ ਸਰੀਨਾ ਥਿਮ ਕਲੀਅਰ, ਆਰਜੂ ਕੰਬੋਜ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ Song ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਵਾਲੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਵੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਕੀ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਆਪਾਂ? US ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੇਨ ਸਮਰੀ ਐਸੈਂਸ ਆਫ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਮਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? UN ਚਾਰਟਰ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? UN ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਐਂਡ ਮੂਵਡ ਬਾय ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਨ December 30 1946। ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 12 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ। ਅਡਾਪਟ ਬਾਏ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਨ ਜਨਵਰੀ 22 1947। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ? 42nd ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976। ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ CAA 1976 42nd ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ? 42nd ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 3 ਨਿਊ ਵਰਡ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਰਜੂ ਕੰਬੋਜ UN ਚਾਰਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ UNO ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ UN ਚਾਰਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ UN ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਕੀ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਸਾਊਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਲ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ? ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ। ਦੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਆਤਮਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ NA ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ? ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? NA ਪਾਲਕੀਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਲ ਆਫ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਠੱਕਰ।
ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਠੱਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ, ਠੱਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ, ਸ਼ਾਇਨਾ ਗਾਬਾ, ਠੱਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ, ਠੱਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32 ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮਡੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਾਊਲ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਾਊਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦਿਲ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। NCERT ਦੇ ਹਰੇਕ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ? ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਵਰਨ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੂਲਰ, ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਵਰਨ, ਨੈਕਸਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ, ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਵਰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। NCERT ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਸਟਿਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਬਰਟੀ, ਥਾਊਟ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬਿਲੀਵ, ਫੇਥ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਮੰਗ ਦਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਡਾਪਟ ਬਾਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਏ ਅਡਾਪਟ ਬਾਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? 22 ਜਨਵਰੀ 1947। ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਏ ਇਨ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਇਨ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949, ਠੀਕ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਰੂ ਬਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਬੀਰੂ ਬਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀਗੀ ਬੀਰੂ ਬਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੁਆਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करो, जेकर अच्छी लगे तो। ठीक है, AETT कैडर ਲਈ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, PS ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड C ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी सारे भी ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्जाम ले ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ इंपोर्टेंट है। 101% है कि कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਧਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ PDF ਹੈ, PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ PDF ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਦ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ PDF ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।